ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आम देखना नगर समुदाय निर्दिष्ट गुण बा लक्षण है। तो भिडियो शेष पर्यटन निश्चित भाव में देखिए। सहित करना जब तुम भिडियो भल लगे तेज येस कर गोटे कमेंट करदे, जब भल ना तेज नो कर कमेंट करेंगे, किसी असुविधा हबार ना कि तुमने निश्चित भाव में जनइब जे भिडियो तुम भल लगे कि ना, तुम उपयोगी होची कि ना है। तो नगर समुदाय निर्दिष्ट गुण बा लक्षण प्रथम नंबर पॉइंट कौन अच्छे ना जनसंख्यार आकार और तार घनत्व है। जनसंख्यार आकार और घनत्व पर पौरांचल एक स्वतंत्रता रही। सहरांचल कौन स्वतंत्र रही कौन ना आकार तार घनत्व जनसंख्यार है। सहर गुड़ आकार आदम स्थिर रही पार ना, नगर सीमा सर्वदा प्रसारित होता है। सहरांचल कौन आकार आदम कौन स्थिर नुह, तार आकार स्थिर नुह, तार आकार मतलब भर मन तार आकार रहा कौन स्थिर से ना, कारण प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मुहूर्त ग्रामांचल विभिन्न प्रकार अंचल लोक मैंने विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग पाइबे कौन सहरांचल आसी बसवास कर प्रति वर्ष प्रत्येक मुहूर्त लोक मैंने आसिक रे ग्रामांचल छाड़ी सहरांचल रे, तो सहरांचल सीमाटा बढ़ ना, तार कौन स्थिर हो कि ना, तार कौन बढ़ी बढ़ी चलला आकारटा। ग्रामर सहर को एवं सहर सहर को क्रमवर्धिष्णु स्थानांतरण सहित यह प्रसारित होता है। कौन जनगहली अर्थात लोक मैंने कौन ना ग्रामर सहर को सहर बड़ बड़ सहर गुड़ी कौन क्रमवर्धिष्णु भाव कौन स्थानांतरित होता है। एक देश एवं एका समय नगर समुदाय आकार एक ग्राम समुदाय अपेक्षा विशेष भाव कौन बड़ होता है। एक देश गोटे देश एका समय से सेम समय नगर एवं जदि ग्रामांचल मध्य जदि आम कौन तफात माने कौन पार्थक्य देखा कौन ना नगर अपेक्षा ग्रामांचल जनसंख्या कम एवं कौन नगर समुदाय आकार कौन बड़ होता है। नगर अधिकांश लोक रही था कि ग्रामांचल कौन जनसंख्या कौन कम होता है कौन तार आकार कौन बड़ होता है। ग्रामांचल अपेक्षा कौन सहरांचल आकार कौन बड़ होता है। नगरता एवं एक समुदायर आकार सकारात्मक भाव कौन परस्पर सह संबंधित है। सहरांचल जनसंख्यार घनत्व ग्राम समुदाय गुड़िक अपेक्षा कौन अधिक होता है। सहर मुझे तो मन पूर्व कहली कौन ना सहरांचल जनसंख्यार घनत्व अपेक्षा ग्रामांचल घनत्व कौन कमी थाए एवं सहरांचल घनत्व कौन बढ़ी था। जनसंख्यार बढ़ी था तार घनत्व कौन बढ़ी थाए, कि ग्रामांचल कौन दुईटी जाक कमी थाए है। सहित कौन ना जिते गोटे अंचल अधिक अधिक जो जनसंख्या बढ़ी थाए, जनसंख्या बढ़िले खाली कौन बढ़ीगले हो जाए जनसंख्या लोक मैंने रही स्थान दरकार ना ना जगह मुख्यतः जगह दरकार ना। जिते जनसंख्या जो अधिक अधिक बढ़ी था जनगहली हो जाए कौन जगार संकट देखा जाए है। रहा जगार संकट देखा जाए जिते जगार संकट देखा जाए कौन ना भूमि अनुसार कौन भूमि अनुसार मनुष्यर कौन ना मनुष्यर अनुपात कौन अधिक मात्रा कौन वृद्धि पाई जाए, जहाँ कौन ना जनसंख्यार घनत्व वृद्धि कौन साहाय्य करते है। तो नेक्स्ट है कौन ना नाम विहीनता माने कौन कहल जदि ग्रामांचल तुम क्या विषय तुम जाना चाहो क्या पचार क्या विषय सी कौन ता विषय कहीदेव ता ना कौन सी कौन कर कौन कम कर घर कौटी सी विषय कौन फुल आड्रेस तार कौन सी देदेव। कि सहरांचल जाए क्या पचार क्या विषय सी कह मानते पड़िशारे सी थे घर थे पड़िशारे यहाँ हो कि सी मत जान थे पड़िशारे किए रोचे सी कौन कम कर सी कौन ना विषय से कौन मूल कौन ज्ञान ही न थाए है। से कौन ना नाम विहीन से कहुए कौन ना सहर बासिंदा मैंने निज पड़ोशी मान नाम और परिचय जानी न था है। कहार व्यक्तिगत परिचय कौन जना पड़ न था। सहर बास कर व्यक्ति विशेष कौन विभिन्न अंचल आसी रही था। सहर जो मैंने बास करते कौन प्रकृत जो मुख्यतः से कौन से रही था कि कौन से जन्मग्रहण करते ना से कौन विभिन्न प्रकार अंचल से आसिक कौन सहरांचल रही था है। एमाने विषम जाति और कौन परस्पर अपरिचित कौन विभिन्न प्रकार जाति विभिन्न प्रजातिर लोक आसिक कौन रही था सहरांचल, कि ग्रामांचल नुह ग्रामांचल कौन मुख्यतः मैंने गोटे गाँ अच्छे कौन गोटे जातिर लोक रही था ना गोटे प्रजातिर लोक रही है। सीटा कि सहरांचल सहरांचल विभिन्न प्रकार प्रजातिर विभिन्न प्रकार जातिर विभिन्न विषम जातिर लोक कौन बास करते कि कौन परस्पर अपरिचित किए क्या विषय जान था। सहर जीवन यापन प्रक्रिया से एक प्राथमिक समूह गठन कर विफल होता है। से मध्य परस्पर संपर्क था परस्पर से जानी पारते
নহলে ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗଟା ରହନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ସିନା ଗୋଟେ ସମୂହ ସିନା ଗଠନ କରିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରହୁନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମୂହ କିପରି ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ୱଚିତ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିଏ କେମିତି କାହାକୁ ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୋଗାର୍ସ କହିଛନ୍ତି ନା ନଗର ସମୂହର ନାମ ବିହୀନତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ବୃତ୍ତି ସହର ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଣକୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର କ'ଣ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ବୃତ୍ତି ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖାଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ତୁମର ହେଲା କ'ଣ ନା ଗତିଶୀଳତା ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ନଗର ସମୁଦାୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ ସେଟା ତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ମାନେ ତାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତ କ'ଣ ସେ ତାର କ'ଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ସେ ତାର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିଟା ସେ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଂଶ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେ ଆଜି ଗରିବ ଅଛି ତାର ପରିବାର ମନର ଆଜି ମନ ଗରିବ ଅଛି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଗରିବରେ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ନା ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା ମାତ୍ର ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତାର ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ତାର ଜନ୍ମ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥାଏ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ'ଣ ସାଧନ କରିଥାଏ ସମୂହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ହୋଇନଥାଏ ସେଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେ ଦେଖାଏ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଭାବିଥାଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ସହର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଭାବେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଅଟନ୍ତି ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁଖ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ସମୂହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଭାବିନଥାନ୍ତି ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବେ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବେ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ସୁଖରେ ରହିବେ ସେଇଟା ସେ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଥାଏ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି ନିଜର ଯଦି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯଦି ପାଇଯିବେ ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହଇରାଣ ଥାଏ ନା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ହଁ ସିଏ ହଇରାଣ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବା ଦରକାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ'ଣ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଟା ତ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନଗହଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବାର ବିଘଟନ ନିଶାସକ୍ତ ଅପରାଧ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନଗହଳି ନାହିଁ କି ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜନଗହଳି ହେବ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ମାନେ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି ବେକାରୀ ହେଇ ବୁଲିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନ ହେବାର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ନା
ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର କ'ଣ ଅଧିକ ଜନଗହଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିଘଟନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଶାଶକ୍ତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଶାଶକ୍ତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ନେଇ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ତାର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ନା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାଇକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବେ ତ ସେଠି କ'ଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିଷମ ଜାତୀୟତା। ସାମାଜିକ ବିଷମ ଜାତୀୟତା ସୌର ସମୁଦାୟ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଅଟେ ହେଲା। କ'ଣ ସୌର ସମୁଦାୟ କ'ଣ ନା ବିଷମ ଜାତୀୟତା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଲେ କ'ଣ ସେମ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ପ୍ରଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ବିଷମ ଜାତୀୟଟା ହେଲାନି। ଏଥିରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପୂଜା ପାଠ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ରହିବ। କ'ଣ ବିଷମ ଜାତୀୟଟା ହେଇଗଲା ହେଲା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରାମକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଜାତୀୟତାର ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଧରି ନିଆଯାଏ, ଯଦି କ'ଣ ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଜାତୀୟତା ସମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ନା ସଂସ୍କୃତି ବିଷମ ଜାତୀୟତା ବୋଲି କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କହିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଜାତୀୟତା ତେବେ କ'ଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଷମ ଜାତୀୟତା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁକିଛି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ସମାନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମାନ ପ୍ରଜାତିର, ସମାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ସମାନ ସମଜାତୀୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମଜାତୀୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ ବିଷମ ଜାତୀୟତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ବାସଗୃହହୀନତା। ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବୃହତ ହେବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନଗର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ଆକାରଟା ବଡ଼ ହେବା ସହିତ କ'ଣ ନା ଅଧିକ କ'ଣ ଜନଗହଳି ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ କ'ଣ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଏ। ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ନା ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସଗୃହହୀନତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ବିକାଶଶୀଳ ବିକାଶ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଏହି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ 3 ମିଲିୟନ ଲୋକ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ 3 ମିଲିୟନ ଲୋକ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ କଲମ୍ବିଆରେ କ'ଣ 9.5 ମିଲିୟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ନାଇଜେରିଆରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ 24.4 ମିଲିୟନ ଲୋକ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ କ'ଣ 100 ମିଲିୟନ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ବାସଗୃହହୀନ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି 100 ମିଲିୟନ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି 18, 19, 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲି ନା 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି। ଆର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଉ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯୁକ୍ତତା, ତାର କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସଂଘ ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ କେମିତି ଲେଖିବ ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନଗର ସମୁଦାୟ କ'ଣ, ନଗର କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ।
ତା ତଳେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ତାର ନଗର ସମୁଦାୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ହେଲା। 7 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ୁଛି ତୁମର, 7ଟା ପୁଣି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।